Okay, right. So difference between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. Okay, right. Magnetic substance or magnetic material. நீ எப்படி எழுதும்போது தட்டி விடுவ, அதனால பேசாம அங்கிட்டு போய் உட்காந்துரு. ரெண்டு பேர் உட்காராதீங்க, யாராவது ஒரு ஆள் உட்காருங்க. சம்திங் இல்லைன்னா 2 பேர் உட்காந்துருங்க, அது அப்படியே இருக்கட்டும். இல்லை எப்பப்போ கட் பண்ணணுமோ வந்து கட் பண்ணிக்கிங்க, அது பார்த்துங்க. ரைட், தென் பார்த்துக்குங்க, எழுதணும். இப்போ காப்பி பண்ண சொல்ல போகிறது ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோ. இங்கே எழுதுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குமா பார்த்துக்கோ, டிஸ்டர்ப் பண்ணிடாது. ஓகே, ரோடிக் சொல்லு. இப்போ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் ரெண்டு ஒன்றா வேற வேறையா? மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டு ஒன்றா வேற வேறையா? மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டு ஒன்றா வேற வேறையா? வேற வேற. எப்படி வேற வேற? செல்வமுருகன் சொல்லுப்பா. மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் ரெண்டு ஒன்றா வேற வேறையா? வேற வேற. எப்படி வேற வேற? மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்ணும். மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் ஓகே, ஓபன் டு ஆல். மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரெண்ட்? மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனா இதுல பாஸ் ஆகும், மெட்டீரியல்ல பாஸ் ஆகும். மேக்னெட் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சரி, okay. So magnet is nothing but source of magnetic field, whatever you said, source. Magnetic material, it is not a source. Magnetic material, it is not a source. How any substance, any material reacts to the magnetic field. In that way we can classify. இப்போ இந்த magnet, this magnet, இது வந்து இப்போ touch பண்ணா whether it is attracting or repelling check பண்ணணும். Then other material. So whatever materials we have, we can bring it to magnet. Based on that we can classify into 5 types: dia, para, ferro, antiferro, ferri. Right? Antiferro, ferri, it is not in school level. Leave it. Only 3 types. Dia, para, ferro, enough. That is enough. Right? Right. So probably sir given maximum input on this. Just probably you have written difference table column போட்டு எழுதிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். How many points you have noted down? Difference between dia, para, ferro. How many points you have done? ஞாபகம் இருக்குமா? 4 or 5 points? 4 or 5 points. Okay. 17 points are there. Okay. So we are going to, questions எப்படி வேணா வரலாம், எந்த மாதிரி ஆங்கிள்லையும் கேட்கலாம். So JEE level, NEET level, competitive level, there is no option. We have to extend this topic. இதுல என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ஸ் அசெஷன் ரீசல் எப்படி கேட்கலாம், கம்பேர் பண்ணி கூட கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் we check it everything, then how they can compare the ferro and para to dia. Let it be first point and second point. So line by line up. First point, diamagnetic substances are feebly repelled by the applied magnetic field. அப்படின்னா என்னது? feebly repelled அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What is feebly? weakly repelled. Okay, weakly repelled. Okay, paramagnetic substances are feebly attracted, weakly attracted. Strongly ferromagnetic, strongly attracted. Feebly means weak. feebly repelled. எதுக்கு feebly? சும்மா ரிப்பல்டுன்னு போட வேண்டியதானே? அதை ரிப்பல் பண்ணுது, கம்மியாக ரிப்பல் பண்ணும், ஸ்ட்ராங்கா ரிப்பல் பண்ணாது. ஸ்ட்ராங்கா ரிப்பல் பண்ணா அது கிட்டத்தட்ட ஃபெர்ரோ மாதிரி ஆயிடும். அப்படித்தானே? யா, தட் இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஸ்ட்ராங்கா ரிப்பல் பண்ணக்கூடாது. இந்த வேர்டு கிளியர்.
உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு. ஃபீப்லி ரிப்பல்டு தான் கரெக்ட், ரிப்பல்டு சொல்லக்கூடாது. டையா ஃபீப்லி ரிப்பல்டு தான் வேர்டு வரணும். It is not going to attract repel, but it doesn't have strength to oppose also. இது வெறும் ரிப்பல்டு போட்டா it has a good strength to oppose the magnetic field. அப்ப it looks like ferro. அதனாலதான் கேர்ஃபுல்லா feebly repelled, dead slow. Okay, so that is called a diamagnetic material. The definition of diamagnetic. Paramagnetic, attracted, yeah, it is attracted by magnet, but feebly, yes, strongly. That is the first point. First point, very good. Second, the purila, strongly attracted. Repel அப்படின்னு சொன்னா எப்படி வரலன்னா strongly attracted, strongly repel கூட போல, depends on pole. Pole change பண்ணா மாறுமா? ஓகே ரைட். எக்ஸாம்பிள், இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் புக்ல இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. இப்போ எதுவுமே காப்பி பண்ணிடுறாங்க. டோன்ட் காப்பி எனிதிங் ரைட் நவ், லிசன். ஸோ ஆன்டிமனி, பிஸ்மத், காப்பர், கோல்டு, சில்வர். ஸோ கோல்டு இஸ் வெரி குட் கண்டக்டர். கொஸ்டின் எப்படி வரும்னா, கன்சிடர் மெட்டீரியல், very good electrical conductor, very good heat conductor. Then which one is among a dia? But it is acting as a diamagnetic material. நிறைய பேருக்கு மைண்ட்ல கோல்டு சில்வர்லாம் ஞாபகத்துக்கு வராது. ஏன்னா வெரி குட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர், வெரி குட் ஹீட் கண்டக்டர்ல சில்வர்ல டீ எல்லாம் குடிக்கிறவங்க பெரிய ஆளுங்க தான். டச் பண்ணாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அவ்வளோ ஹீட்டு. அப்படிதான் சில்வர் கப்ல யாராவது டீ குடிச்சிருக்கீங்களா? குடிச்சது இல்லை, குடிச்சிடாது. ரொம்ப கம்மியான சூடுல, அது சாதா அந்த நம்ம குடிக்கிற சூடுலாம் போட்டா டச் பண்ணவே முடியாது. டீ பாதி தான் இருக்கும், நீங்க மேலேயே டச் பண்ண முடியாது. வெரி குட் ஹீட் கண்டக்டர். உங்களுக்கு மைண்ட்ல அதான் வரும், உடனே இம்மீடியட்டா அது ஃபெர்ரோன்னு நினைச்சுக்குவோம். அதை வந்து டையான்னு நமக்கு மேக்ஸிமம், டையான்னு என்னது, பேப்பரு, எரேசரு, ரப்பரு, இதுதான் மைண்ட்ல நினைக்கும். நோ, இட் இஸ் நாட் லைக் தட். மெட்டல்ஸ் ஆல்சோ. So antimony, bismuth, copper, gold, silver, mercury, quartz, alcohol, water, air, argon, hydrogen. சில இதெல்லாம் இருக்கு, பட் இதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இது எப்படி தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம்னா, சாலிட் ஃபார்ம், லிக்விட் ஃபார்ம், கேசியஸ் ஃபார்ம், இப்படி நீங்க ஒரு இது வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அப்படிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் சாலிடா நோட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் மெர்க்குரி வந்து லிக்விடு, அங்கே அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க ஆல்கஹால்ல இருந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் பேராமேக்னெட்டிக்? அலுமினியம் எல்லாருக்குமே தெரியும், அலுமினியம் பேராமேக்னெட்டிக் மெட்டல். நாட் ஓன்லி அலுமினியம், குரோமியம், அல்கலி மெட்டல். ஓகே, இது எல்லாமே. இதுல லிக்விட் இருக்கு, காப்பர் சல்பேட்டு, எம்என்னா மேங்கனீஸா, மேங்கனைஸ்டு சல்பேட். ஓகே, மேங்கனீஸ் சல்பேட். ஓகே, இது நமக்கு பாருங்க, ஆக்சிஜன் இங்கே வருது, ஹைட்ரஜன் அங்கே அந்த மேபி இதெல்லாம் புக்ல எல்லாம் நினைக்கிறேன். இந்த நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் புக்ல இல்லை, நம்ம எல்லாத்தையும் நோட் பண்ண வேண்டியது. இதுல எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அயன், கடோலினியம், ரெண்டுமே நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். ஸ்டீல் தெரியும், கோபால்ட், நிக்கல், மேபி அது இருந்தா நல்லது. இது எல்லாமே இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் டையா, வாட் இஸ் பேரா, வாட் இஸ் ஃபெர்ரோ, அண்ட் வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ்? இது வரைக்குமே நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள், ஒன்றும் நியூவா இல்லை. ஏதோ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் நியூவா இருக்கு, அவ்வளோ. In case if we supply magnetic field into the, for example, இதுதான் வந்து டையா, இங்க பார் மேக்னெட் வச்சிருக்கிறோம், அல்லது மேக்னெட் சோர்ஸ், அதை வந்து நம்ம இங்க லான்ச் பண்றோம். ஓகே, magnetic field falls on dia or falls on para or falls on ferro. How it is going to react? React means whether the field line entry ஆகுதா, penetrate ஆகுதா, penetrate ஆகாதா. Look at that. So yeah, para, but dia it never penetrate. பேராவில் வெரி ஃபியூ ஃபீல்டு லைன் பெனட்ரேட், ஃபெர்ரோல மேக்சிமம் ஃபீல்டு லைன் பெனட்ரேட், மேக்சிமம் ஃபீல்டு லைன் பெனட்ரேட். அப்படி பெனட்ரேட் ஆகுறதுனால தான் இட் இஸ் எ வெரி குட் மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் கம்பேர் தென் பேரா அண்ட் டையா. ஏன் இது வந்து ஃபீப்லி அட்ராக்டட்? பிகாஸ் வெரி ஃபியூ, இட் அக்செப்டட் ஒன்லி ஃபியூ ஃபீல்டு லைன், இட் நெவர் அக்செப்ட் ஃபீல்டு லைன். ஓகே, இது ஃபீல்டு லைன் அக்செப்ட் பண்றதே இல்லை. ஃபீல்டு லைன் கேன் நாட் பெனட்ரேட். இதுல எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் மட்டும் இருக்கு, மட்டும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த போல் பாருங்க, இங்க எஸ்என், இங்க எஸ்என், ஆனா அங்க என்எஸ்,
இந்த ரெண்டுமே இப்பதான் பார்த்தோம். அட்ராக்ஷன், highly strongly attracted, feebly attracted, ரிப்பிள்டுன்னு ஒரு வேர்டு வந்துச்சு, feebly rippled. அதனால இங்க எண்ணு வந்திருக்கு. எப்படி இப்ப எண்ணு இந்த 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 போல் இந்த NS வச்சு நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? போல் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரிப்பிள்னு? லுக் அட் திஸ் ஏரோ மார்க், ப்ளூ கலர் ஏரோ மார்க். இங்க ஏதோ ஒரு மேக்னெட் இருக்குது, அந்த மேக்னெட்ல இருந்து மேக்னெட்டிக் லைன் வந்துட்டு இருக்கு. மேக்னெட் இருக்கு, there is no option, there is north pole. அங்க நார்த் போல் வச்சா நார்த் போல்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் இட் ஹேஸ் டு கம். அப்ப என்ன ரிப்பல் பண்ணணும்னா டையா இங்க ஒரு நார்த் போல கிரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். there is no option. அப்ப கிரியேட் பண்ணதா ரிப்பல். இங்க எஸ் இருந்துச்சுன்னா வாட் ஹேப்பன்? நம்ம ஐடியாவே தப்பு, நம்ம ஐடியா தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப வைக்கிறது இல்ல, ஒரு நிமிஷம் புரியல. இங்க வந்து எஸ் வச்சோம்னா இங்க எஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். புரியல? இல்ல இப்ப ஒரு நிமிஷம், இந்த NSங்கிறது நம்ம மாத்தி வைக்கிறது இல்ல. இந்த இந்த எல்லோ கலர் பாக்ஸ் இருக்குல்லப்பா, அது வந்து மெட்டீரியல், ரப்பரு. இப்ப என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். அந்த மெட்டீரியல் இந்த நார்த் போல் சவுத் போல் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த எல்லோ கலர் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்ல, அந்த மெட்டீரியல் நாம ஒரு எக்ஸ்டர்னலா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பாஸ் பண்ணா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுங்கிறதுக்காக சொல்றமே தவிர இட் இஸ் நாட் a bar magnet, it is not a magnet, magnetic substance. ஓகே, இது டையா, இந்த எல்லோ பாக்ஸ் பேரா, அந்த எல்லோ பாக்ஸ் ஃபெர்ரோ. சோ அந்த மெட்டீரியல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல எந்த அளவுக்கு பெனட்ரேட் அக்செப்ட் பண்ணுது. ஓகே, சோ லுக் அட் தட். இப்ப இந்த பாயிண்ட் ரீட் பண்ணு, உட்கார் ரீட் பண்ணு. ஒரு நிமிஷம். மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்சஸ் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டா? மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்சஸ் ஆஃப் த அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இங்கே வந்துருச்சு. நீங்க ட்ரை பண்றீங்க, ஒரு உண்மை என்னன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும், ஆனா அதுதான் ஆன்சரான்னு தெரியாது. யோகவர்தனி ட்ரை பண்ணேன், வேற மார்க்குன்னு சொன்னேன். கொஸ்டினா வாட் இஸ் யுவர் நேம்? எப்பா கொஸ்டின் இப்பதான் நான் கொஸ்டின் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்சஸ்னா என்னன்னு கேட்கிறேன். ஃபீல்ட் லைன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன். டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபீல்ட் லைன் வேர்டு இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ல நம்ம படிச்ச டேர்ம் எல்லாம் வரும்னு எதிர்பார்க்கறது முட்டாள்தனம். எல்லாத்துலயும் 90% வரும், 10% வேற நேம்ல ஏதாவது, ஆனா பட் மீனிங் அதுதான். அப்ப இன்னொரு மீனிங் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கும், அது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஓடக்கூடாது, அவன் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டான். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைனை மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்சஸ், இது ஏன் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் நீ சொல்ல முடியாதுன்னா இந்த வேர்டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைனுக்கு இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஜெனரல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்சஸ் ஜெனரலி இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லயே இருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் இன்ட்ரடக்ஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போட்டு அதுல ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்லயே இருக்கும். So field lines of forces, electric lines of forces na electric field, magnetic lines of forces na magnetic field line. Okay, so field line so simple. அப்ப நீங்க field நீங்க bracketல எழுதும்போது field line போடுங்க. Field line, okay, field line of the applied magnetic field. The magnetic field we have a magnetic field line. That magnetic field line tend to avoid the diamagnetic material. This blue color is nothing but magnetic field line or magnetic lines of forces. It's try to avoid diamagnetic substances. இந்த penetrate பண்ணல, avoid பண்ணி போயிட்டே இருக்கு. Avoid the diamagnetic material, that is do not penetrate the material. It will avoid. Field line avoid பண்ணு சொல்லலாம், diamagnetic avoid பண்ணு சொல்லலாம், whatever it is, there is no connection, it can't penetrate. Here penetrate na உள்ள பாஸ் ஆகுறது, பாஸ் ஆகி போறது. இங்க பாத்தீங்கன்னா the magnetic lines of forces, which means magnetic field line of the applied magnetic field tend to penetrate the paramagnetic material, but 100% கிடையாது, few. இங்க பாத்தீங்கன்னா magnetic lines of forces which magnetic field of the applied magnetic field
tend to strongly penetrated. 100% என்னென்ன ஃபீல்ட் இருக்கு, எல்லா ஃபீல்ட் லைனும், all field line will penetrate. Less field line penetrate. No field line penetrate. At next point, Angel read பண்ணு. Non-uniform magnetic field. சொல்லுங்க, non-magnetic field. சரி, அது மட்டும் எனக்கு யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. இப்போ இந்த டாபிக் வந்து ஈஸி டாபிக், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா நல்ல விஷயம், நல்லதான், நிறைய மார்க் எடுக்கலாம். ஆனால் நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சு வச்சிருக்கணும், எல்லா விஷயமும் தெரியும். சொல்லுங்க அந்த இந்த இது கோஹெட், யாருனாலும் சொல்லலாம். எது போகுது? டையா. எஸ். நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னது? வாட் இஸ் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்? அங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஸ்ட்ரென்த் ஒரே மாதிரி இருக்கும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த், ஆல் ஸ்ட்ரென்த் வில் பி ஈக்குவல். வாட் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்? ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ரொம்ப மேக்சிமம், கம்மி ரொம்ப கம்மி, இப்படி வித்தியாசமா இருக்கும். இதான் அங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, இங்க கம்மியா இருக்கு, அது நான் யூனிஃபார்ம். இப்ப இந்த பிளேஸ்ல ஒரு டையா மேக்னெட் தூக்கி வச்சா, டையா மேக்னெட் கோயிங் டு மூவ் ஃப்ரம் ஸ்ட்ராங்கர் டு வீக்கர். ரீசன் ஏன் ஸ்ட்ராங்கர் டு வீக்கர் போகுது? இட் இஸ் கோயிங் டு ரிப்பல், ரைட்? இது ரிப்பல் தானே பண்ணுது. இன்கேஸ் அட்ராக்டடா, இட் ஹேஸ் டு மூவ் ஃப்ரம் வீக்கர் டு ஸ்ட்ராங்கர். But diamagnetic just opposite of both, because diamagnetic material, it never allows magnetic field line through its body. So that's the idea. So from stronger to weaker, அது முக்கியம். Next இங்க பாத்தீங்கன்னா, in non-uniform magnetic field, paramagnetic material move from weaker to stronger, stronger to weaker, weaker to stronger. இதுவும் அதேதான், இங்க அதேதான், weaker to stronger. But ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன டிஃபரன்ஸ்? weak attraction, strong attraction. அவ்வளவுதான். ஸ்ரீவர்ஷினி ரீட் பண்ணுங்க. ஒரு இந்த ரீட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நான் அப்படியே இன்னொரு தடவை எல்லாரும் ரீட் பண்ணுங்க. Whether you could able to understand or not. South? இங்க என்ன பாத்தீங்களோ அதே தான் இங்க ரெண்டும். என்னன்னா சின்ன ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் வேரி ஆகிட்டே இருக்கு, எல்லாத்துலயும் அடுத்த வேரி. ஸோ எஸ் மேக்னெட் வச்சாச்சு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன். ஒரு டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் எப்படி பிளேஸ் பண்ணா, in case if it is diamagnetic material, it never aligns with the direction of magnetic field or opposing direction of magnetic field. Instead of that, it is acting as a, in case suspended, freely suspended, perpendicular. What is the meaning? It does not affected by external magnetic field. Magnetic field இதை வந்து இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னா, it has to align with the direction of magnetic field. அது ரெண்டையும் மேக்னெட்டிக் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. டிஸ்டர்பன்ஸ், there is a weak disturbance, strong disturbance. So அதனால there is no option, it has to be aligned parallel to the field. There is no disturbance. Diamagnetic never consider about the external magnetic field. அதனால that's correct. So இது ரிப்பல் பண்ணுது, okay, whatever it is. So you should not draw horizontally, otherwise align with the magnetic field. அப்படி பண்ணிட்டோம்னா it becomes a para, it becomes a ferro, it cannot be dia. So diana இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி வைக்கணும். வெரி பர்பெண்டிகுலர் இருந்ததா does not
allow magnetic field line through its body சொல்லணும். இந்த டயக்ராம் ஓகே. நெக்ஸ்ட் நீங்க ரீட் பண்ணுங்க. அது crucible விட்டுருங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. in a glass kept over. சரி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா என்ன புரியுது. இந்த மாதிரி டயக்ராம்லாம் ஏன் இருக்க கொடுத்து ஏன் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிருக்கிறேன்னா, உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி வேணா வரும். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நீங்க படிச்ச அந்த பாயிண்ட் அப்படியே வரும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்ப தூக்கி எங்கேயாவது அப்ளை பண்ணி ஒரு வானல் ஒரு வடை சட்டி வச்சு அதுல ஆயில் பார்த்தா அப்படித்தான் தெரியுது. ஏதோ வடை சுடுற சட்டி வச்சு தண்ணி ஆயில் ஊற்றி அந்த ஆயில். See, they can create n number of questions. அப்ப எந்தெந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, நம்ம வேற வெரைட்டில நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஓகே, என்ன புரியுது சொல்லுங்க அப்பா. ரிப்பிள் ஆகுது. ஆக்சுவலா இது நார்த் போல் சவுத் போல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்குது. இந்த லிக்விட் ஃபர்ஸ்ட் லிக்விட் டயாமேக்னெட்டிக் லிக்விட் இருக்குதா? என்னது? மெர்க்குரி டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். இந்த மெர்க்குரி இங்க வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் நெவர் பெனட்ரேட் த்ரூ மெர்க்குரி. அப்ப என்ன ஆகும்? மெர்க்குரி இதுல இருந்து ரிப்பல் பண்றதுக்காக இந்த ஷேப் வந்து ஓகே. இன்கேஸ் இங்க பேரால இப்படி இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட்லி இட் இஸ் அட்ராக்டட். நெக்ஸ்ட் இங்க சொல்லலாம், வாட் அபவுட் பேரால என்ன லிக்விடா? காப்பர் சல்பேட் சொல்யூஷன், காப்பர் சல்பேட் சொல்யூஷன், மேங்கனீஸ் சல்பேட் சொல்யூஷன். வாட் அபவுட் ஹியர் ஃபெர்ரோமேக்னெட்டிக்? there is no material in the liquid form. there is no material in the liquid form. உடனே ஒரு கேள்வி கேட்ப, இது ஒண்ணும் இல்ல, அயன் எடுங்க, நல்ல கொதிக்க வைங்க, மெல்ட் பண்ணுங்க, மெல்ட் பண்ணி ஊத்தி விட்டுருங்க. அப்படி பார்த்தா நீங்க எல்லாத்துலயும் மெட்டல் எடுக்கணும். அதாவது ஒரிஜினலாவே லிக்விட் ஃபார்மட்ல இருக்குது. மெர்க்குரி ஒரிஜினலாவே எப்படி இருக்கு? லிக்விட் ஃபார்மட்ல. FeSO4 மேபி சொல்லலாம். FeSO4 ஓகே. ஒருவேளை நீ அது FeSO4 எடுத்து பண்ணா கூட இதே மாதிரி தான் வரும். பட் என்ன, அந்த கேப் இருக்காது. இட் ஹேஸ் டு பி ஸ்டிக், ரைட்? கம்ப்ளீட்லி இப்படி செப்பரேட் ஆகணும்ல. இங்க ரெண்டு டொமைன்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி ஆப்போசிட் டொமைன்ஸ்ல அப்படி போய் உட்காந்து கம்ப்ளீட் டொமைன் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப ஆப்போசிட்டா போயிருக்கும். இந்த கேப் கூட வராது. இட் பிகம்ஸ் தின் இன் கேஸ் நீ சொன்ன மாதிரி பண்ணா, அப்படி பண்ணா ஃபெரோசல்பேட் பண்ணா. சொல்லுப்பா. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைனா இல்ல, அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் அப்படின்றது கிடையாதுப்பா. அதாவது ரெண்டுமே இருக்கும். இப்போ ஒரு அதாவது இப்ப அந்த நம்ம இந்த ஒரு மெட்டல் எப்படி அது அட்ராக்ட் ஆகுது சொல்லுவாப்போ. ஏன் அட்ராக்ட் ஆகுது? இட் பிகம்ஸ் a magnet. மேக்னடைசேஷன் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. மேக்னடைசேஷன், யூ ஆர் creating artificial magnet with the help of original magnet. you are creating. அப்ப அது என்ன ஆகுதுன்னா, இது நார்த் போலா இருந்தா அந்த சவுத் போல் கிரியேட் ஆயிருக்கு, அந்த சைடு நார்த் போல் கிரியேட் ஆயிருக்கு. so simple. you are magnetizing the new substance. அந்த இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் நீங்க மெட்டலை மேக்னெட்டா மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, ரைட்? ஓகே, இந்த பாயிண்ட் யோகவர்த்தினி ரீட் பண்ணுமா. அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இப்ப நீங்க பாக்குற நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து அசசன் ரீசன்லயோ கான்செப்ட் பேஸ் கொஸ்டின்லயோ வரலாம். ஓகே, அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இதான் டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணா வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? அப்ளை பண்ண வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? யூ ஆர் டீமேக்னடைசிங். ஆல்ரெடி அதுல ஒண்ணும் கிடையாது. ஆல்ரெடி அதுல மேக்னடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி மியூ இஸ் பெர்மியபிலிட்டி வெரி லெஸ். சும்மா நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு. இன்கேஸ் அகைன் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பாஸ் பண்ணா அந்த மேக்னெட்டிக் நம்பர் மியூ வேல்யூ ஆல்ரெடி லெஸ் மைனஸ் இன்னும் லெஸ் ஆயிடும். வீக்லி மேக்னடைஸ் the direction of opposite field. so simple. அது இன்னும் நீங்க ஆல்ரெடி அதை அட்ராக்ட் பண்ண போறது இல்ல. இன்னும் நீங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டே கண்டினியூஸா பாஸ் பண்ண இட் பிகம்ஸ் வெரி வீக்கர். ஆல்ரெடி வீக் தான். தட் இஸ் தி மீனிங். ஓகே,
அது அப்படி வீக் ஆகுறதுனால தான் அட்ராக்டிவ் பண்றது இல்ல, ரிப்பல் ஆகுது. அடுத்தது பாருங்க, applied magnetic field causes paramagnetic material to weakly magnetize in the same direction. Okay, but in the same direction. Look at that. There, not weakly, strongly magnetize. இப்போதான் நான் ஒரு வேர்டு விட்டேன், மேக்னடைசேஷன் ஒரு வேர்டு விட்டேன். ஒரு ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் இங்க பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் இருக்கு. applied magnetic field causes paramagnetic material to strongly magnetize the same direction. பேரா இல்ல, தப்பா இருக்கு, ஃபெரோ. இது ஃபெரோல தானே வருது, இது வந்து ஃபெரோ, இது பேரா கிடையாது, ஃபெரோ. மோரோவர் பேரா எப்ப ஃபெரோவா மாறும், ஃபெரோ எப்ப பேராவா மாறும், அது டெம்பரேச்சர் ரிலேட்டட் we will discuss. அதுவும் நம்ம பார்க்கணும். அது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஃபெரோவை பேராவை மாத்தலாமா, மாத்த முடியுமா, ஒரு பேராவை ஃபெரோவை மாத்தலாமா, அப்படிலாம் பாசிபிளா, இப்படி we will discuss. ஓகே, பட் இது வந்து பேரா கிடையாது, ஃபெரோ தான். ஓகே, ஸோ டையா பேரா ஃபெரோ, இது ஃபெரோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நீ ரீட் பண்ணுப்பா. டையா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல், இந்த பாயிண்ட் நீங்க படிச்சிருக்கணும். ஏன் இப்படி சொல்லுங்க. இந்தம்னா இந்த மெட்டீரியல் இட்செல்ஃப், இதுக்குள்ள. இப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நம்ம சப்ளையே பண்ணல, சும்மா சாதாரண இது வாட்டுக்கு இருக்குது. வாட் இஸ் த நெட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் கேட்டா 0. net magnetic moment is 0. What is this?